श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमे कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अतिबड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंधर आज पंचविंश अध्याय श्रवण करवा अर्थात 25तम अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय देवहूति प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योगर महिमा प्रतिपादन कथा एठारे वर्णना करा जायछि। एहार प्रथम भाग में पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग में एहार व्याख्या श्रवण करवा। आपण माने धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं फॉलो करंतु एवं चेष्टा करंतु भागवत महापुराणर प्रत्येक अध्याय धारावाहिक भाव में शुणापी। यह द्वारा आपणकर पाप क्षय होगा सहित आपणकर शास्त्र ज्ञान वृद्धि हेबो एवं संसार रे बा भवसागर रे आपण चलिया पई बाट बाहरिबो। तेबे आसंतु आरंभ करिबा पंचविंश अध्याय। संसार बंध विमोचन परम भक्तिर लक्षण मातार प्रश्ने से कपिल बोलंती 25 अध्यायर। शौनक उवाच तत्त्वज्ञ कपिल महर्षि जन्म हो इले मर्त्यासी जन्म वर्जित से अटंती आत्मारे ज्ञान प्रकाशंती पुरुष श्रेष्ठ से अटंती जोगिंक मध्य जोगपति ताहांक चरित शुणुछि मो आत्मा संतुष्ट न होछि भक्तरु चिर रूप धरी आत्मा यारे जहा करी से सबु कह मो आगरे ताहा मु शुणी विश्रधारी। सुत उवाच भमुनि पचारिल जाहा विदुर पुछि थिले ताहा मैत्रेय तांकु कहिथिले एबे कहुछि शुण भले। मैत्रेय उवाच पिता अरण्ये गले जहूँ मातार प्रिय कार्य तहूँ करिबा पाई जे कपिल रहिले बिंदु सरतीर तत्वमार्गर पारदर्शी अटंती कपिल महर्षि निजसु तंकु देवहूति विनये एपरि पुछंती। देवहूति उवाच तु अज निर्गुण निर्लक्ष्य तो भक्त जने तु प्रत्यक्ष आदि पुरुष तु ईश्वर जे अंध तम प्राणीकर जीवर परित्राण अर्थे तो अवतार ए जगते स्थिरी स्वभाव मुहि मंद न जाने आत्मा भल मंद कि रूपे संसार तुटई जीवर बंधन फिटई मुझे अज्ञान मूढ़मती स्वभावे अटई जुवती तु मते ज्ञान चक्षु देई उधर दुर्गति खंडाई तु नाथ मते दया कर ए घोर संसार उधर मातृसु भावे कर दया जेमंते तुटे तोर माया। मैत्रेय उवाच माताव चने ऋषिकेश अळप होई हस हस अशेष जीव देहवासी कहंती प्रभु ब्रह्मराशि। श्री भगवान उवाच एठारे कपिल मुनि भगवान को अवतार होइथारु एठारे कपिल उपाच परिवर्ते श्री भगवान वाच पाठ होइछि।
ଶୁଣ ନନି କହୁଁ ତୋତେ, ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ ତୁହି ମୋତେ। ଯାହାର ଚିତ୍ତେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଭଜଇ ମୋ ଚରଣ ଯୋଗ। ତେବେ ବି ସଏ ବୈରାଗ୍ୟ, ଉପୁଜେ ପୂର୍ବେ ଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ। ଏ ଆତ୍ମ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗ ଜାଣ, ପୁରୁଷ ମୋକ୍ଷର କାରଣ। ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଋଷିଙ୍କର ମଧ୍ୟେ, ଯେ ଯୋଗ କହିଲହି ସାଧେ। ଯେଣେ ଏ ମାୟା ଘୋର ବନେ, ନିସ୍ତାର ଭକ୍ତିର ସାଧନେ। ଶୁଣ ନନି ସେ ଲକ୍ଷଣ, କହିବା ଯେ ଭକ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ। ଚିତ୍ତ ସଂଯମ ବ୍ୟତିରେକେ, ଯୋଗର ସିଦ୍ଧି ନୋହେ ଲୋକେ। ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷର ହେତୁ ଚିତ, ଏ ଆତ୍ମ ଜ୍ଞାନଙ୍କ ସମତ। ଏ ଆତ୍ମ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସମତ। ଜୀବର ଜନ୍ମ ବନ୍ଧ ପାଶ, ଯେ ଭାବେ ହୋଇବେ ଉଶ୍ୱାସ। ବିଷୟା ରତ ଚିତ ଯେବେ, ଜୀବର ବଦ୍ଧ ଭାବ ତେବେ। ଈଶ୍ୱରେ ଦେଲେ ସେହି ଚିତ, ବନ୍ଧନୁ ହୁଅଇ ମୁକତ। ମୁହିଁ ମୋହର ଭାବୁ ଜାତ, କାମାଦି ତେଜେ ଯେବେ ଚିତ। ନିର୍ମଳ ହୁଅ ଇଟି ଜାଣ, ମଣଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମ। ଏ ରୂପେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଯେବେ, ଜୀବ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଭାବେ। ଦେଖଇ ପ୍ରକୃତିରୁ ଭିନ୍ନ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରକୃତି ବଳ ହୁଏ ହତ, ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ଜାତ। ଅଖିଳ ଆତ୍ମା ପାଦ ଯୁଗେ, ଭଜିଲେ ଦୃଢ଼େ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ। ଏଣୁ ସେ ଲଭେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ଏଥୁଁ ପଥ ନାହିଁ ଆନ। ଏ ଭବ ଜଳଧି ତରଙ୍ଗ, ହରଇ ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ। ଭଜଇ କୈବଲ୍ୟ କାରଣେ, ମନନ ଭ୍ରମେ ଭବବନେ। ଶୁଣ ନନି ସାଧୁ ଗୁଣ, ଯେ ଅବା ସାଧୁଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରାଣୀ ବି ସଏ ଆତ୍ମବତ, କରଇ ତ୍ୟାଗ ଦୟା ଚିତ। ଜଗତ ନିର୍ଭଇର ଦେଖେ, ନିଶ୍ଚଳେ ରହେ ଆତ୍ମା ସୁଖେ। ନିରତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ, ସ୍ତୁତି କୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଦାରାସ୍ୱ ଜନ ସୁତ ଧନ, ଗୃହ ଉପେକ୍ଷି ଚଳେ ବନ। ସକଳ କର୍ମ ତେଜି ଦୃଢ଼େ, ମୋ ଭାବେ ମଜେ ଅତି ଗାଢ଼େ। ମୋ ରୂପ ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ନିରତେ। ଏମନ୍ତ ଭାବ ନିତ୍ୟ କରି, ଏ ମାୟା ଭବୁ ଯାନ୍ତି ତରି। ଏ ରୂପେ ସାଧୁଙ୍କ ଚରିତ, ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗ ବିବର୍ଜିତ। ଏମନ୍ତ ଭକ୍ତ ଜନ ସଙ୍ଗ, କରି ତୁ ତର ଏ ତରଙ୍ଗ। ଭକତ ଜନ ସଙ୍ଗ ଯେବେ, କରଇ ଭ୍ରମ ଖଣ୍ଡେ ତେବେ। ମୋର ଚରିତ ଗୁଣ ଗାଥା, କରନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା। ଶୁଣି ଶୁଣାଇ ଅଶ୍ରୁଧାରେ, ଆନନ୍ଦେ ପୁଲକ ଶରୀରେ। ନିରତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବଢ଼େ, ଭବ ବନ୍ଧନ ପାଶ ଛିଡ଼େ। ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଭାଗ୍ୟୋଦୟେ, ତାର ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୋଏ। ତହୁଁ ପୂଜେ ରତି ଭକ୍ତି, ମୋହର ଲୀଳା କର୍ମ ଚିନ୍ତି। ବୈରାଗ୍ୟ ହୁଅ ଇ ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରକୃତି ଗୁଣ ଯାଇ ନାଶ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ବଳେ, ସକଳ ସମର୍ପେ ମୋଠାରେ। ତେବେ ଏ ଦେହେ ମୋତେ ପାଇ, ଶୁଣ ନନି ମନ ଦେଇ। ମୋ ନାମ ନାବ କରି ଭାବେ, ବସିତ
রিবু ভক্তি ভাবে ভকত সঙ্গে নাবে বসি এ সিন্ধু তরণে সাহসী যেণু ভকত প্রিয় হরি তো ভাবে তা ভাবে ভব সিন্ধু তরি এমন্তে পুত্র বাক্য শুনি আনন্দে কর্দম ঘরণী আকুলে পুত্র পাদে পড়ি পুଣି পচারে কর ଯୋଡ଼ି ଦେବହୂତି ଉବାଚ କି ରୂପେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜାଣି ଭକତି କି ରୂପେ ପ୍ରମାଣି ଯେ ଭକ୍ତି ବଳେ ଅନାୟାସେ ଜୀବନି ବାଣ ପଦେ ପଶେ ଯେ ଯୋଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଶୁଣିଲି ତୁମ୍ଭର ବଚନ ସେ ଯୋଗ କେମନ୍ତେ ଅଟଇ କେମନ୍ତ ସାଧନତା ହୋଇ ମୁସ୍ତିରି ଅଟେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ବଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦୟାନିଧି ଏଣୁ ମୋ ଚିତ୍ତରେ ସଂଶୟ କହ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ମାତା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କପିଳ ବେଶେ ଚକ୍ରପାଣି କହନ୍ତି ଜନନୀର ଆଗେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୁଣ ଜନନୀ ଭକ୍ତି ଗୁଣ ଯେବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବଗଣ ଯାର ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ ଯେ ଧର୍ମ কর্ম অছি বেদে তাহা ইন্দ্রিয় যেবে সাধে যে বর্ণে যে বা ধর্ম কর্ম ইন্দ্রিয় করে সেই কর্ম সে সর্ব কর্ম যেবে মোতে দেইভ জয়ী একচিতে আপনে অকিঞ্চন রূপে ভ্রময়ী মায়াময় কল্পে ভকত মধ্যে এ প্রধান লভই কৈবল্যস্থান জীব বা সনা বন্ধ হরে জীব বা সনা বন্ধ হরে নবুড়ে সংসার সাগরে ব্যাধি যে সনে স্থানে স্থানে হরই ঔষধ পানে এভাবে যে করে বিচার কৈবল্য কিবা বস্তু তার নিত্য ভকত জন মধ্যে হরিচরিত নানা ছন্দে নিরতে করে অনুপান আনন্দ অশ্রু জলে স্নান তারস মান আন জনে ন দেখি এতি নিভুবনে এমন্তে বঞ্চে দুঃখ সুখে সে মোর নিজ রূপ দেখে সুন্দর প্রসন্ন বদন বিকচ কমল লোচন বিকচ অর্থাৎ প্রস্ফুটিত সর্বসুন্দর মনোহর মো শ্যাম সুন্দর শরীর মোর অপূর্ব রূপবাণী তনুর মাঞ্চ কহি শুনি এ রূপ ছাড়ি তার মন কৈবল্যে কিবা প্রয়োজন এ রূপ দেখি চিত্ত হরে কৈবল্য লভে অবান্তরে অবান্তরে অর্থাৎ প্রসঙ্গ বহির্ভূত রূপে বা অপ্রত্যাশিত রূপে অষ্ট ঐশ্বর্য যাহা চিন্তি অনন্ত অনন্ত বিভূতি সে সর্বে খটন্তি তা পায়ে মো ভক্ত জনে দূর নহে এণু ভকত রখে হরি কালন পারে গ্রাস করি মু তার প্রিয় আত্মাসুত সখাসু হৃদ গুরুবত তাহার গুরুদেব মোহি যে মতে এভাবে ভাবই তাহার ইষ্ট বন্ধু মোহি যে মতে সর্বসমর্পই নাহি তা ইহ পরলোক
न माने आत्मा दुख सुख एकांत भक्ति बळे मोते मनव चन नित्य चिंते सर्वस मर्पी अविरते पसई मोर पादगते मुईश पुरुष प्रधान मबिनु जेबा भजेयान ए घोर भय जे संसार निबार नुहई ताहार देख मो हर माया गते जंत्रित अछंती समस्ते मो आज्ञा करुथांती निते नित्य जंत्रित भय चिते देख वन मोरे डर देख वन मोर डरे बहई बाह्य अभ्यंतरे मो भये उदे दिन कर मो डरे वर्षे सुनासीर मो भये जम दंड धरे मृत्युष कल प्राण हरे मो डरे जेबा जहा भखे अग्निद हई अप्रत्यक्षे शशांक दिश इ आकाशे प्राणीक मन से आश्वासे एमंते महायोगी जने जंत्रित मोहर वचने सेवंती मोहर चरणे संसार पार इछि मने करंती प्राणी हित निते अनन्य भावे ए जगते से दया सागर मुरारी माता भी सये दया करी जेते को हिले उपदेश सृजन जने एणे रस तृतीय स्कंधे भागवते जीवर परित्राण अर्थे विष्णुचरित सुधारस कहई जगन्नाथ दास सुजने न धरिब दोष मुतुंभ दासंकर दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां तृतीय स्कंधे कपिल देवहूति संवादे भक्ति योग कथनं नाम पंचविंशोऽध्यायः। वर्तमान एही अध्यायर में व्याख्या श्रवण करिबा। सौनक पचारिले, हे सुत महाशय, तत्व मानकर विशद व्याख्या करिथिबा भगवान कपिल तो साक्षात अजन्मा नारायण होई मध्य लोकमानंकु आत्मज्ञान उपदेश देवा निमंते निजर मायारे उत्पन्न होइथिले। मो भगवानकर बहु चरित शुणिछि, तथापि सेही जोगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिलंक कीर्ति जेते शुणिले मध्य मोर इंद्रिय माने तृप्त हेउनाहांती। सर्वतंत्र स्वतंत्र श्रीहरि निज जोगमाया बलरे भक्तमानकर इच्छा अनुसारे शरीर धारण करी जेउ सबु लीला करती से गुड़िक हेउछि कीर्तन योग्य। तेणु आपण मते से सबु शुणांतु। से सबु शुणिबाकू मोर विशेष श्रद्धा रहिछि। श्री सुत कहिले, हे मुनिवर, आपण जेपरि पचारुछंती विदुर सेहीपरि आत्मज्ञान विषयक प्रश्न करिबारु श्री व्यासदेवଙ୍କ सखा भगवान मैत्रेय प्रसन्न होई जहा कहिथिले ताहा शुणंतु। मुनिवर मैत्रेय कहिले, हे विदुर, पिता वनकू चली जिबा परे माता देवहूति को खुशी कराइबा निमंते भगवान कपिल सही बिंदुसर तीर्थरे रहिले। दिनकर कथा, तत्वज्ञान मार्गरे पारदर्शी भगवान कपिल आपणा कर्म दिनकर कथा तत्वज्ञान मार्गरे पारदर्शी भगवान कपिल आपणा कर्मकलाप शेष करी आसन रे बसिथांती। सेतिक बेले ब्रह्मांक कथा मने पकाई देवहूति तांकू पचारिले। देवहूति कहिले, हे महत् पुरुष, हे प्रभु, मु एही दुष्ट इंद्रिय मानकर विषय लालसारे बुड़ी रही रही विरक्त होई गलिनी एवं एमानकर इच्छा पूर्ण करिबारे व्यस्त रही मु घोर अज्ञान अंधकार रे पड़ी जाइछि। वर्तमान आपणको कृपारु मोर जन्म परंपरा शेष होईगला, कारण एही दुष्टर अज्ञान अंधकार को पारी होइजबा निमंते आपण ही मते सुंदर नेत्र रूपे मिली जाइछंती।
ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ଆଦି ପୁରୁଷ। ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଉଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେ ଦେବଦେବ, ଦେହ ଗେହ ଆଦିରେ ମୁଁ ମୋର ପଣ ହେତୁ ଅସତ୍ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୁରାଗ୍ରହ ଆସିଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହେତୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଥର ଆପଣ ମୋର ଏହି ମୋହ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଂସାର ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ କୁଠାର ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସଂସାର ଚକ୍ରରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଜାଣିଥିବା ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କର ଏହି ଅଭିଳାଷ ପରମ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ତାହା ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁରାଗ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତାହା ଶୁଣି ଆତ୍ମଜ୍ଞ ସତ୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗତି ସ୍ୱରୂପ କପିଳ ମନେ ମନେ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସରେ ଶୋଭମାନ ମୁଖାରବିନ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭଗବାନ କପିଳ କହିଲେ, ମା, ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ମତ ଏହି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଯୋଗ ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପରମ କଲ୍ୟାଣର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଯୋଗ ଫଳରେ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖର ସର୍ବଥା ନିବୃତ୍ତି ଘଟିଥାଏ। ହେ ସାଧ୍ୱୀ, ପୂର୍ବେ ନାରଦ ଆଦି ଋଷିମାନେ ସେହି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସମ୍ପନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତାହା କହିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ତାହା ହିଁ ଶୁଣାଉଛି। ମନକୁ ହିଁ ଏହି ଜୀବର ବନ୍ଧନ ଓ ମୋକ୍ଷର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ତାହା ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ତାହା ମୋକ୍ଷର କାରଣ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବ ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଆଦି ବିକାରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ମନ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସବୁ ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଆସେ। ମନର ସମ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲେ ଜୀବର ହୃଦୟ ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଦେଖେ ଯେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଅତୀତ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରଭେଦରହିତ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଅଖଣ୍ଡ ଓ ଉଦାସୀନ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଶୂନ୍ୟ ତଥା ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଶକ୍ତିହୀନ। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବାତ୍ମା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପରି କରାଯାଉଥିବା ଭକ୍ତି ପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳମୟ ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକେ ମାନନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗ ବା ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଏକ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆସକ୍ତି ଯଦି ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାହା ମୋକ୍ଷର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସହନଶୀଳ, ଦୟାଳୁ, ସକଳ ଦେହଧାରୀଙ୍କର ବା ଜୀବଙ୍କର ଅହେତୁକ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, କାହାରି ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁଭାବ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଯେ ସତ୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରେମ ଭାବ ରଖନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଓ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ସହୋଦରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ପରାୟଣ ହୋଇ ମୋର ପବିତ୍ର ଚରିତ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତଥା ମୋ ଠାରେ ହିଁ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ତାପ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ହେ ସାଧ୍ୱୀ, ଏପରି ସର୍ବସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗୀ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ସାଧୁ। ତୁମେ ସେହି ସାଧୁସଙ୍ଗ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସେମାନେ ଆସକ୍ତିଜନିତ ସବୁ ଦୋଷ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସତ୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୋ ପରାକ୍ରମର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ। ସେଠାରେ ହୃଦୟ ଓ କର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଥିବା ମୋର ଲୀଳା କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ସେସବୁ ଶ୍ରବଣ ଚିନ୍ତନ କଲେ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତିର ବିକାଶ ହୁଏ। ପୁଣି ମୋର ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ଆଦି ଲୀଳାମାନ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାଦ୍ୱାରା ଲୌକିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ସୁଖ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯାଏ ଓ ତା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ଯୋଗର ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ସରଳ ଉପାୟମାନଙ୍କରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ମନୋନିଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଏ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣମାନଙ୍କରୁ ଜାତ ଶବ୍ଦ ଆଦି ବିଷୟ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଫଳରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା
ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ସୁଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଇହ ଶରୀର ହିଁ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ସ୍ଥିତ ମୋର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଯାଏ। ମା ଦେବହୂତି କହିଲେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ବିକାଶ କରାଯିବା ଉଚିତ? ପୁଣି ମୋ ପରି ନାରୀ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଭକ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ମୁଁ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଣ ପଦ ପାଇପାରିବି? ହେ ନିର୍ବାଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ଯେଉଁ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ସ୍ୱର ପରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ, ଆପଣ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିବା ସେହି ଯୋଗର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଏବଂ ତାହାର କେତୋଟି ଅଙ୍ଗ ରହିଛି? ହେ ହରି, ଏସବୁ କଥା ଆପଣ ମୋତେ ଏପରି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ତାହା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ କୃପାର ମୁଁ ମନ୍ଦମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ବିଷୟଟି ଯେପରି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବି। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ହେ ବିଦୁର, ନିଜ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜାଣିପାରି ଭଗବାନ କପିଳଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିରୂପଣ କରୁଥିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସାଂଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ସାଂଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସେ ଭକ୍ତିର ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଯୋଗ ଆଦି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମା, ଯାହାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ, ସେପରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବେଦ ବିହିତ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଥିବା ଓ ବିଷଜ୍ଞାନ ଜାତ କରୁଥିବା ଉଭୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ସତ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇଯିବା ହିଁ ହେଉଛି ଅହେତୁକୀ ଭକ୍ତି। ସେହି ଭକ୍ତି ହେଉଛି ମୁକ୍ତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। କାରଣ ଜଠରାଗ୍ନି ଆମେ ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରି ସେହି ଭକ୍ତି କର୍ମ ସଂସ୍କାରମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ରୂପ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରକୁ ତତ୍କାଳ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ମୋର ପାଦ ସେବାରେ ପ୍ରୀତି ରଖିଥିବା ଏବଂ ମୋ ପ୍ରସନ୍ନତା ନିମନ୍ତେ ସକଳ କର୍ମ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମୋର ପରାକ୍ରମ ବିଷୟ ପ୍ରେମର ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ଅଥଚ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଏକକାର ହୋଇଯିବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା, ସେହି ସାଧୁଜନମାନେ ମୋର ଅରୁଣନୟନ ମନୋହର ମୁଖାରବିନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ପରମ ସୁନ୍ଦର ଓ ବରଦାୟକ ଦିବ୍ୟ ରୂପର ଶୋଭା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ରୂପ ସହିତ ସପ୍ରେମ ସମ୍ଭାଷଣ ବି କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମେଳରେ ମୋର ନାନା ଲୀଳା, ପରାକ୍ରମ ଓ ବିବିଧ ଗୁଣର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲେ, ଯାହା ସେବନ କରିବାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ତପସ୍ୱୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଳାୟିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ମୋର ଦର୍ଶନୀୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଉଦାର ହାସ ବିଳାସ, ମନୋହର କଟାକ୍ଷ ଓ ସୁମଧୁର ବାଣୀରେ ଯୁକ୍ତ ରୂପମାନଙ୍କ ମାଧୁରୀରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରତି ଏହି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଏହା ତାଙ୍କୁ ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ। ଅବିଦ୍ୟା ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଯଦିବା ସେମାନେ ମୋର ମାୟାପତିଙ୍କର ସତ୍ୟ ଆଦି ଲୋକର ଭୋଗ ସମ୍ପତ୍ତି ଭକ୍ତି ରୂପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଫଳରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଅଥବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକର ଭଗବଦୀୟ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ମୋର ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଭୂତି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା, ପୁତ୍ର, ମିତ୍ର, ଗୁରୁ, ସୁହୃଦ୍ ଓ ଇଷ୍ଟଦେବ, ମୋର ଆଶ୍ରୟରେ ରହୁଥିବା ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ଶାନ୍ତିମୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଉପରୋକ୍ତ ଭୋଗ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର କାଳଚକ୍ରର ଭୟ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ମା, ଯେଉଁମାନେ ଇହଲୋକକୁ ପରଲୋକକୁ ଏହି ଦୁଇ ଲୋକରେ ସାଥିରେ ରହୁଥିବା ବାସନାମୟ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଧନ, ପଶୁ ଏବଂ ଗୃହ ଆଦି ପଦାର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମୋତେ ହିଁ ଭଜନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପ ସଂସାର ସାଗରରୁ ପାରି କରାଇଦିଏ। ମୁଁ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷର ପ୍ରଭୁ ତଥା ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମା। ମୋ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପ ମହାଭୟର ରକ୍ଷା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ମୋରି ଭୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ମୋରି ଭୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋରି ଭୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଭୟ କରି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଛି।
ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗୀଜନମାନେ ମୋର ଅଭୟ ଚରଣ କମଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି। ତୀବ୍ର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୋଠାରେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଲାଗିଯିବା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ସଂସାରର ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏହି ଥିଲା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା। ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ମାନବତା ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବରଂ ମାନବତା କିପରି ପଶୁତ୍ୱରେ ରୂପ ନେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଦି ଭସ୍ମାସୁର କରିବ ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷକୁ ସଂହାରର କାରଣ ପାଲଟିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଣିଷର ମାନବତା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।